second year. Yes. I will share the screen. First of all, we will discuss the syllabus. Okay. Nature of the syllabus. Okay. So this is our second year syllabus. Faculty is Science and Technology, choice-based credit system. Syllabus for electronics, BSc 2, semester 3 and 4. It is implemented, syllabus is implemented from 2020. Okay. So this is the latest syllabus for second year. Now, this is the preamble. That is, BSc 2 syllabus is designed to provide an insight into applications of various circuit blocks, design analog and digital systems, methods to analyze working of the systems, and some of the consumer products, training on system design and simulation. In the theory course, adequate knowledge of analog system design, digital system design, and communication systems will be acquired by the students. Student taking admission at SYBSc, they have to complete 4 theory courses, 2 each in a semester, 2 practical courses. In the practical course of 100 marks, there are compulsory experiments for practical course semester 3 and semester 4. The details are mentioned in the syllabus. Okay. So you can say this is the aim of our BSc 2 syllabus. Now, what objectives we have put? Means what we are going to do in this particular thing. What are our objectives? The aim of the course is to generate trained manpower with adequate theoretical and practical knowledge of various facets of electronic circuits and systems. Due care is taken to inculcate conceptual understanding in basic phenomena, materials, devices, circuits, and products, and development of appropriate practical skills suitable for industrial needs. What are the objectives? To design the syllabus with specific focus on key learning areas, to equip the student with necessary fundamental concepts and knowledge base, to develop specific practical skills, to impart training on circuit designing, analysis, building and testing the circuits, to prepare the students for demonstrating the acquired knowledge, and to encourage the student to develop the skills for accepting challenges of the upcoming technological advancements, okay, in our subject. So these are the objectives. Okay. Now this is the actual structure of our course. So what you can see, there will be 2 semesters, semester 3, semester 4, correct? In semester 3, paper 5, that is electronic circuits. Okay. So as you can see, the papers are of 50 marks, 40 marks for university exam, and 10 marks for college exams. Okay. So totally it will be 50 marks. So paper 5 is electronic circuits. Paper 6 is pulse and switching circuits. Okay. First year you had 4 papers. Paper 1, paper 2, paper 3, paper 4. Now this year you have next paper 5, paper 6, that is semester 3. So as I have named the papers, paper 5 is electronic circuits, paper 6 is pulse and switching circuits. Next semester, that is semester number 4, we have again 2 papers. Paper number 7, that is operational amplifiers and applications, and paper number 8, that is digital techniques and microprocessor. Okay, so these 4 papers will be there for our syllabus at the BSc 2 level. Practicals based upon semester 3 and semester 4. Okay, all the papers, that is paper 5, 6, 7, 8, all the papers, the practicals will be there. Okay. So here you can see 50 marks paper means 40 marks for university exam, 10 marks for college exams, as you can see. Practical also 100 marks. Out of 100 marks, 80 marks for university practicals, 20 marks for college internal practicals. Correct.
Here distribution is given. Okay. Now college assessment 10 marks. How they will be divided? Unit test will be 5 marks and home assignment will be 5 marks. And distribution of practical marks, 100 marks, how they are distributed. So here you can see practical group A, group B, group C, group D. Actually, they are papers, paper 5, paper 6, paper 7, paper 8, as you can see. Each group will have 18 marks, 18 चौक 72, 72 marks, journal 8 marks. So 72 अधिक 8, 80 मार्क्स. अशा प्रकारे युनिव्हर्सिटीचा 80 मार्क्स प्रॅक्टिकल्स. आणि हे 18 मार्क्स जे आहेत प्रत्येक ह्याला ग्रुपला त्याचं डिस्ट्रीब्युशन परत दिलंय, इंटरनल डिस्ट्रीब्युशन 3-3 मार्काचे सगळे हे दिलेलं आहे. सर्किट डायग्राम काढला तुम्ही किंवा फ्लो चार्ट काढला तर 3 मार्क. सर्किट असेंबल केलं, जोडलं, त्याला 3 मार्क्स. तुम्ही त्याचे ऑब्झर्वेशन्स घेतले त्याला 3 मार्क. त्याचे ग्राफ्स कॅल्क्युलेशन्स केले त्याला 3 मार्क्स. आणि त्याचे रिझल्ट्स लिहिले, कॉमेंट्स लिहिले त्याच्यावर त्याला 3 मार्क्स. आणि ओरल दिली त्याच्यावर त्याला 3 मार्क्स. असे 18 मार्काचं डिस्ट्रीब्युशन इथं त्यांनी दिलेलं आहे आपल्याला ब्रेकअप. ठीक आहे. आणि इंटरनल एक्झामचं सुद्धा कॉलेज इंटरनल प्रॅक्टिकलचं 20 मार्क आहेत आपल्याला. हे 20 मार्कचं पण डिस्ट्रीब्युशन इथं दिलेलं आहे. 10 मार्क्स जे आहेत ते इंटरनल टेस्ट ऑन प्रॅक्टिकल्स, करेक्ट. किंवा एखादा मिनी प्रोजेक्ट तयार करायचा, छोटासा प्रोजेक्ट तयार करायचा, त्याला 10 मार्क्स. आणि दुसरे 10 मार्क येते होम असाइनमेंट, सेमिनार्स, कॉन्फरन्स, वर्कशॉप, इंडस्ट्रियल व्हिजिट. ठीक आहे. यापैकी तुम्ही कुठलंही एक करू शकता. सेमिनारचा अर्थ काय? तुम्ही एखाद्या टॉपिकवर तयारी करायची, बोलायची आणि तुम्ही सांगायचं सरना की बाबा मी या टॉपिकवर हा नवीन टॉपिक आहे इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये, याच्यावर मी बोलतो. ठीक आहे. तर तुम्ही 10 मिनिटं, 20 मिनिटं, 25 मिनिटं किंवा तुम्हाला पाहिजे तेवढा वेळ तुम्ही त्याच्यावर पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन करू शकता, त्याच्यावर डिस्कशन बोलू शकता तुम्ही किंवा समजावून सांगू शकता इतर सगळ्यांना. तो टॉपिक नवीन टॉपिक असेल समजा तर अशा प्रकारे तुम्ही सेमिनार देऊ शकता स्वतः. किंवा तुम्ही एखादं कॉन्फरन्सला अटेंड करू शकता. एखादं कॉन्फरन्स असेल समजा कुठं आपल्या इलेक्ट्रॉनिक्स मधलं, तर ते तुम्ही कॉन्फरन्स अटेंड केलं तर त्याचं अटेंडन्स सर्टिफिकेट जरी जोडलं तुम्ही तरी तुम्हाला 10 मार्क मिळतील. किंवा कुठल्या एखाद्या इन्स्टिट्यूटनं वर्कशॉप ठेवलेला असेल कशावर तर इलेक्ट्रॉनिक्सच्या कुठल्या तरी एखाद्या याच्यावर, काही मशीन लर्निंग असेल त्याचं, त्या संदर्भात असेल तर त्याचं वर्कशॉप जर तुम्ही केलं तर त्याचं सर्टिफिकेट जर तुम्ही जोडलं तरी तुम्हाला 10 मार्क मिळू शकतात. किंवा इंडस्ट्रियल व्हिजिट, आपण टूर काढतो बऱ्याच वेळा इंडस्ट्रीजमध्ये, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री असेल त्याच्यामध्ये कसं वापरलं गेलेलं इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक आहे, वेगवेगळ्या कामासाठी, त्याचा तुम्ही अभ्यास केला, तिथे सगळे फोटो काढले, तिथं तुम्ही समजावून घेतलं ते कुठली प्रोसेस करतात, काय काय प्रोसेसेस आहेत ते लिहून घेतलं आणि त्याचा एक राईटअप तयार केला तर त्यासाठी सुद्धा 10 मार्क्स तुम्हाला मिळू शकतात. ठीक आहे. त्याला स्कीम ऑफ मार्किंग म्हणायचं. तर हे 20 मार्क प्रॅक्टिकलचे जे आहेत कॉलेजचे ते असे 10-10 मार्क 2 ह्याच्यामध्ये डिवाइड केले आहेत. 10 मार्क इंटरनल टेस्ट किंवा एखादं मिनी प्रोजेक्ट तुम्ही तयार करा आणि 10 मार्क आहेत ते होम असाइनमेंट किंवा सेमिनार द्या किंवा कॉन्फरन्स अटेंड करा किंवा एखाद्या वर्कशॉपला अटेंड करा तुम्ही किंवा एखाद्या इंडस्ट्रीला टूर करा, व्हिजिट करा, इंडस्ट्रियल टूर. ओके. आता मगाशी मी सांगितलं की पेपर सेमिस्टर 3 मध्ये 2 पेपर आहेत, पेपर 5 आणि पेपर 6. त्यातला हा जो आहे तो पेपर 5. तो कोणता पेपर आहे? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स. ठीक आहे. प्रत्येक पेपरमध्ये तुम्हाला 5 चॅप्टर्स दिसतील. प्रत्येक पेपरमध्ये तुम्हाला 5 चॅप्टर्स असतील. ठीक आहे. बीएससी 1 ला सुद्धा तुम्हाला 5 चॅप्टर्स होते प्रत्येक पेपरला. तसं बीएससी 2 ला सुद्धा तुम्हाला प्रत्येक पेपरमध्ये तुम्हाला 5 चॅप्टर्स तुम्हाला दिसतील इथं. ठीक आहे. तर हा जो पेपर आहे, पेपर नंबर 5 इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, हा पर्टिक्युलर पेपर मी स्वतः शिकवतो. ठीक आहे. याच्यामध्ये 5 चॅप्टर्स आहे. त्यानंतर हा पेपर नंबर 6 जो आहे पल्स अँड स्विचिंग सर्किट्स. ठीक आहे. तर हा आता खर्डेकर सर शिकवतील किंवा गोडके सर, दोघात मिळून. ठीक आहे. किंवा आम्ही काही कॉम्बिनेशन करू याच्यामध्ये पेपर 5 आणि पेपर 6 मध्ये. काही भाग मी शिकवीन, काही भाग घोडके सर शिकवतील, काही भाग खर्डेकर सर शिकवतील. असं त्यामध्ये आपण डिव्हिजन करणार आहे. अजून आपण आमचं ठरलेलं नाही, परंतु आतापर्यंत मी हा पेपर 5 शिकवत होतो. ठीक आहे. पेपर 6 खर्डेकर सर शिकवतील किंवा
गोडके सर एखादा थोडासा पार्ट घेतील त्यातला. नंतर पुढची सेमिस्टर 4 पाहिजे, इथं चुकलंय, सेमिस्टर 3 दाखवले, सेमिस्टर 4 आहे. सेमिस्टर 4 मध्ये पेपर 7 ऑपरेशनल ऍम्प्लिफायर अँड ऍप्लिकेशन्स. हा पेपर आतापर्यंत गोडके सर शिकवत होते, पण आता यावर्षी एखाद्या वेळेस खर्डेकर सर शिकवतील हा पेपर. ठीक आहे. आणि पेपर 8 जो आहे हा डिजिटल टेक्निक्स अँड मायक्रोप्रोसेसर, हा परत मी शिकवणार आहे. ह्याच्यामध्ये पण 5 चॅप्टर्स तुम्हाला दिसतील. ठीक आहे. एखादा टॉपिक आम्ही हे एक्सचेंज होऊ शकतो, एखादा टॉपिक म्हणजे एखादा चॅप्टर. बाकी आमचं डिस्ट्रीब्युशन आहे ते असंच राहणार आहे शक्यतो. पेपर 5 माझ्याकडे असेल, पेपर 6 खर्डेकर सरांकडे असेल, पेपर 7 परत खर्डेकर सरांकडे असेल, पेपर 8 माझ्याकडे असेल, आणि थोडासा काही भाग एखादा दुसरा चॅप्टर वगैरे हा गोडके सरांकडे असेल. ठीक आहे. अंदाजे याप्रमाणे आपण चालणार. आता इथं तुम्हाला लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट दिसतात. आपण मगाशी सांगितलं मी 4 ग्रुप्स आहेत, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी. प्रत्येक पेपरला एक ग्रुप आपण कन्सिडर करू. ठीक आहे. तर ग्रुप ए मध्ये 10 एक्सपेरिमेंट तुम्हाला दिसतील, ग्रुप बी मध्ये 10 एक्सपेरिमेंट्स, ग्रुप सी मध्ये 10 एक्सपेरिमेंट्स आणि ग्रुप डी मध्ये पण 10 एक्सपेरिमेंट्स. तर यातले कमीत कमी आपल्याला 30 एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करायचे. याचा अर्थ एका ग्रुप मधले 8 एक्सपेरिमेंट म्हणजे 8 चोक 32. 4 ग्रुप असतील तर 8 चोक 32 म्हणजे 32 एक्सपेरिमेंट्स आपले. प्रत्येक ग्रुप मधले 8 एक्सपेरिमेंट जरी आपण कम्प्लीट केले तर आपले 32 एक्सपेरिमेंट पूर्ण होतात. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे हे प्रॅक्टिकलचं डिस्ट्रीब्युशन. आय थिंक इट इज क्लिअर. ओके. आता मी जो पार्ट शिकवणार आहे त्यातला तो म्हणजे पेपर नंबर 5. या सेमिस्टरचं बोलू आपण. या सेमिस्टरमध्ये मी पेपर नंबर 5 शिकवणार आहे. पेपर नंबर 5 मध्ये काय काय येते ते बघा. इथं रेक्टिफायर्स अँड फिल्टर्स अँड रेग्युलेटर्स हा पार्ट येतोय. पहिला चॅप्टर. ठीक आहे. रेक्टिफायर्स, फिल्टर्स अँड रेग्युलेटर्स. हा आता हा बऱ्यापैकी तुम्हाला 12वीला झालेलाच आहे. फर्स्ट इयरला तुम्ही डायोड शिकलेला आहे, पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बायस डायोड, रिव्हर्स बायस डायोड, कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, हे सगळं स्टडी केलेलं आहे. परंतु आता या चॅप्टरमध्ये आपण ऍप्लिकेशन्स, त्याचे वेगवेगळे ऍप्लिकेशन्स जे आहेत ते आपण शिकणार. ह्याच्यामध्ये हाफ वेव्ह रेक्टिफायर जो 12वीला तुम्हाला झालेला आहे, परंतु यामध्ये आपल्याला जास्त स्टडी करायचा आहे. ह्याच्यामध्ये इक्वेशन्स आहेत, काही मॅथमॅटिकल इक्वेशन्स, ते आपल्याला सॉल्व्ह करायचे. ठीक आहे. फुल वेव्ह रेक्टिफायर, जसं हाफ वेव्ह रेक्टिफायर तसं फुल वेव्ह रेक्टिफायर आणि ब्रिज रेक्टिफायर. रेक्टिफायर मध्ये 3 प्रकार येतात डायोड रेक्टिफायर मध्ये. एक हाफ वेव्ह रेक्टिफायर, एक फुल वेव्ह रेक्टिफायर आणि एक ब्रिज रेक्टिफायर. हे तिन्ही प्रकार आपण याच्यामध्ये शिकणार आहे विथ मॅथमॅटिकल ट्रीटमेंट. ठीक आहे. डेरिव्हेशन ऑफ, याच्यामध्ये काय 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 सांगितलं बघा ते. डेरिव्हेशन ऑफ रिपल फॅक्टर. आता रिपल म्हणजे काय, रिपल फॅक्टर म्हणजे काय, हे सगळ्या गोष्टी आपण ज्यावेळेस तो चॅप्टर चालू करू आपण त्यावेळेस ते आपण त्या सर्व गोष्टी शिकणार आहे. त्यानंतर एफिशियन्सी. एफिशियन्सीचा अर्थ काय की तुम्ही आउटपुट किती देता. ठीक आहे. आउटपुट किती देता म्हणजे समजा मी 100 रुपये मला खर्च आहे, माझा खर्च, आणि मी जो काम करतोय त्या कामात मला 80 रुपये मिळतो. म्हणजे माझा खर्च 100 आहे आणि मी मिळवतोय 80, तर माझी एफिशियन्सी किती झाली, 80% झाली. माझी एफिशियन्सी किती झाली, 80% एफिशियन्सी झाली. बरोबर आहे का. कारण मी जास्तही घेतोय आणि कमी मिळवतोय. 20% लॉस आहे माझा. मला 100 रुपये खर्च येतोय आणि मी दिवसाला मिळवतोय 80 रुपये. लॉस मध्ये काम करतोय मी. ठीक आहे. तर माझी एफिशियन्सी कमी, मग 100% नाही, 80% एफिशियन्सी.
ही 100% असण्याकडे आपलं भर असला पाहिजे. त्याला आपण एफिशियन्सी म्हणतो. किती एफिशियन्सीनं काम करतो. 100% एफिशियन्सीनं काम करत असेल तर जेवढं कमवतोय, जेवढं घालवतोय तेवढंच कमवतोय तो. असं जर असेल तर 100% एफिशियन्सी. ठीक आहे. PIV ऑफ द डायोड हे सगळ्यात टेक्निकल टर्म्स आहेत. ह्या सगळ्या आपण स्टडी करणार. ते हा चॅप्टर आपण घेत असताना PIV ऑफ हाफ वेव्ह रेक्टिफायर, फुल वेव्ह रेक्टिफायर. त्यानंतर कॅपॅसिटर फिल्टर, पुढचा भाग येतो कॅपॅसिटर फिल्टर, आणि शेवटचा भाग येतो जेनर रेग्युलेटर. तर हा चॅप्टर 3 याच्यामध्ये डिवाइड आहे. एक रेक्टिफायर, एक फिल्टर आणि एक रेग्युलेटर. अशा 3 टॉपिक मध्ये हा डिवाइड आहे. ऍक्च्युली हा टॉपिक कशाशी रिलेटेड आहे तर पॉवर सप्लाय. आपण जे लॅबोरेटरीमध्ये पॉवर सप्लाय वापरतो त्याच्यामध्ये हे सगळं सर्किट असतं. त्याच्यामध्ये तुम्हाला डायोड रेक्टिफायर दिसेल, त्यामध्ये तुम्हाला फिल्टर्स दिसतील, त्यामध्ये रेग्युलेटर दिसेल. सगळ्या गोष्टी मिळून एकत्र केले की जे बनतं ते म्हणतो आपण पॉवर सप्लाय. दॅट इज अ पॉवर. ओके. हा झाला पहिला चॅप्टर. म्हणजे हा डायोडचे ऍप्लिकेशन. दिस इज नथिंग बट डायोड ऍप्लिकेशन्स. दुसरा जो चॅप्टर आहे तो ट्रान्झिस्टर बायसिंग. तुम्ही ट्रान्झिस्टर पण शिकलेला आहे फर्स्ट इयरला. त्याच्यामध्ये 2 प्रकार आहेत, NPN ट्रान्झिस्टर आणि PNP ट्रान्झिस्टर. करेक्ट. आपल्याला माहिती आहे NPN ट्रान्झिस्टर म्हणजे असा असतो, 2 बाजूला N लेअर आहे आणि मधल्या बाजूला P लेअर आहे. त्याला आपण NPN ट्रान्झिस्टर म्हणतो. एका बाजूला आपण एमिटर म्हणतो, मधल्या भागाला बेस म्हणतो आणि दुसऱ्या बाजूला कलेक्टर म्हणतो. ठीक आहे. तर एमिटर, बेस, कलेक्टर अशी त्याची टर्मिनल्स आहेत. त्याचा आपण सिम्बॉल काढतो असा. हा सिम्बॉल झाला. ह्याला आपण कलेक्टर म्हणतो, ह्याला एमिटर म्हणतो, ह्याला बेस म्हणतो. तर आपल्या सर्किट डायग्राम काढताना सिम्बॉल वापरावा लागतो. हा स्ट्रक्चर डायग्राम झाला. त्याचं स्ट्रक्चर ऍक्च्युली असं. ठीक आहे. हा सिम्बॉलिक डायग्राम. तर असे NPN ट्रान्झिस्टर, PNP ट्रान्झिस्टर आहेत आपल्याकडे. तर हे ट्रान्झिस्टर कशासाठी वापरले जातात म्हणजे हे ट्रान्झिस्टर वापरायच्या अगोदर त्याला प्री कंडिशनिंग म्हणायचं. प्री कंडिशनिंग ऑफ ट्रान्झिस्टर सर्किट्स, ऑफ ट्रान्झिस्टर्स. प्री कंडिशनिंग ऑफ ट्रान्झिस्टर्स म्हणजेच ट्रान्झिस्टर बायस असा त्याचा अर्थ. ठीक आहे. एक्झॅक्टली त्यामध्ये काय काय असणार हे आपण तो ज्यावेळेस चॅप्टर डिस्कस करू त्यावेळेस आपण ते स्टडी करणार आहे. ट्रान्झिस्टर बायसिंग, DC लोड लाईन, ऑपरेटिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी फॅक्टर, डिफरंट मेथड्स ऑफ बायसिंग. ओके. आणि त्याचा स्टॅबिलिटी फॅक्टर काय काय वेग प्रत्येकाचा, हे सगळं आपण विथ मॅथमॅटिकल ट्रीटमेंट स्टडी करणार आहे. करेक्ट. त्यावेळेस आपण बघू. तर तुम्हाला फक्त माहित असलं पाहिजे की ट्रान्झिस्टर्स जे वापरले जातात त्याला सुरुवातीला कंडिशनिंग करावं लागतं, प्री कंडिशनिंग करावं लागतं. त्याला म्हणतात ट्रान्झिस्टर बायसिंग, प्रॉपर बायसिंग ऑफ द ट्रान्झिस्टर. ठीक आहे. हा झाला सेकंड चॅप्टर. एकदा प्रॉपर बायसिंग झालं की मग त्याचे ऍप्लिकेशन्स चालू झाले. ट्रान्झिस्टर ऍप्लिकेशन्स इथून चालू झाले. जे आपण ट्रान्झिस्टर स्टडी केलेले आहेत NPN आणि PNP ट्रान्झिस्टर, त्यांचे कॅरेक्टरिस्टिक्स स्टडी केलेले आपण. इनपुट आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन एमिटर एम्प्लिफाय कॅरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन बेस कॅरेक्टरिस्टिक्स, हे वेगवेगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण स्टडी केलेले. ठीक आहे. त्या सगळ्या ट्रान्झिस्टरचे ऍप्लिकेशन जे आहेत तो इथनं चॅप्टर नंबर 3 पासून चालू झाला. ओके. या चॅप्टर पासून चालू झालं. ट्रान्झिस्टर एम्प्लिफायर हे पहिलं ऍप्लिकेशन. ठीक आहे. तर एम्प्लिफायर आपल्याला माहिती आहे, आपण माईक मध्ये बोलतो आणि आपला आवाज असतो लहान आणि जेव्हा स्पीकर मधनं बाहेर पडतो आवाज त्यावेळेस खूप मोठा आवाज तो झालेला असतो. त्यालाच म्हणतो आपण एम्प्लिफायर किंवा एम्प्लिफिकेशन. ठीक आहे. तर लहानाचं मोठ्या स्वरूपात रूपांतर करायचं त्याला एम्प्लिफायर्स म्हणतात. ठीक आहे. तर साऊंड जो असतो आपला तो आपल्या तोंडात येणारा साऊंड असतो तो फार काय स्ट्रॉंग नसतो. ठीक आहे. तुम्हाला जर
खूप मोठ्या मॉब समोर बोलायचं असेल आणि प्रत्येकाला ऐकू यायला पाहिजे आपण काय बोललेलं, असं जर पाहिजे असलं तर तुम्हाला अँप्लिफायर मध्ये वापरावं लागतं. आणि अँप्लिफायर मार्फत मग स्पीकर मध्ये आपण तो मोठा झालेला आवाज रिप्रोड्यूस करतो. ठीक आहे, आणि तो मग मोठा आवाज सगळ्यांना ऐकू येतो. तर त्यासाठी आपल्याला ट्रान्झिस्टर अँप्लिफायर्स लागतात. ठीक आहे, वेगवेगळ्या प्रकारचे अँप्लिफायर्स आहेत. टीव्ही मध्ये जे अँप्लिफायर्स लागतात त्याला व्हिडिओ अँप्लिफायर्स म्हणतात. आपल्या अँप्लिफायर मध्ये, माईकच्या अँप्लिफायर मध्ये जे वापरले त्याला ऑडिओ अँप्लिफायर्स आपण म्हणतो. आणि ह्याच्यामध्ये काही पॉवर अँप्लिफायर्स वापरले लागतात, व्होल्टेज अँप्लिफायर, करंट अँप्लिफायर, असे नाव आहेत त्याला वेगवेगळे. ठीक आहे, तुम्ही जी गोष्ट अँप्लिफाय करताय त्याप्रमाणे त्याला नाव आहे. तुम्ही जर व्होल्टेज अँप्लिफाय केलं तर त्याला व्होल्टेज अँप्लिफायर्स म्हणायचं. जर तुम्ही करंट अँप्लिफाय केला किंवा पॉवर अँप्लिफाय केला तर त्याला पॉवर अँप्लिफायर्स म्हणायचं. जी गोष्ट तुम्ही अँप्लिफाय करता त्याप्रमाणे त्याचं नाव दिलेलं आहे. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये ट्रान्झिस्टर अँप्लिफायर मध्ये परत मल्टीस्टेज अँप्लिफायर्स पण आलेले, सिंगल स्टेज आणि मल्टीस्टेज. पहिला जो पार्ट आहे हा सिंगल स्टेजचा झाला, आणि हा दुसरा जो पार्ट आहे तो हा मल्टी स्टेजचा झाला, आणि तिसरा जो पार्ट आहे तो पॉवर अँप्लिफायर. ठीक आहे, पॉवर अँप्लिफायर आपल्याला माईक अँप्लिफायर मध्ये लागतो. शेवटचं जे स्टेज आहे जिथनं आपल्याला मॅक्झिमम आवाज स्पीकर मधनं मिळणार आहे, त्या स्पीकरच्या अगोदरचं जे स्टेज आहे त्याला पॉवर अँप्लिफायर म्हणतात. ह्या स्टेज मधनच तुमच्या स्पीकरला सिग्नल दिला जातो किंवा वायर स्पीकरच्या इथं जोडल्या जातात. ते पॉवर अँप्लिफायरचं आउटपुट असतं. ओके, तर हा तिसरा आपला चॅप्टर आहे तो ऍप्लिकेशन्स ऑफ द ट्रान्झिस्टर. चौथा ऍप्लिकेशन जे आहे ट्रान्झिस्टरचं, त्याच्या अँप्लिफायरच आहे हा, पण फक्त फीडबॅक अँप्लिफायर. साधा अँप्लिफायर आणि फीडबॅक अँप्लिफायर मध्ये थोडासा फरक. ठीक आहे, फीडबॅकचा अर्थ काय? काही आउटपुट परत इनपुटला देणे. ठीक आहे, 1% आउटपुट परत इनपुटला फीड करणे, त्याला आपण फीडबॅक म्हणतो. ठीक आहे, तर फीडबॅकचे काही फायदे आहेत, काही तोटे आहेत. ठीक आहे, फीडबॅकचे काही फायदे आहेत, तोटे आहेत. फॉर एक्झाम्पल फीडबॅक म्हणजे काय? समजा मी गाडी चालवतो, मोटरसायकल चालवतो, मला व्हिज्युअली दिसतं ना की बाबा पुढे आता स्पीड ब्रेकर यायला लागलाय. मी काय करतो, लगेच ब्रेक अप्लाय करतो. ब्रेक अप्लाय केली की गाडी स्लो होती, आणि मग स्पीड ब्रेकरवरनं मी गेलो की परत मी स्पीड वाढवायला चालू केली. आता मी जर समजा ब्रेकच अप्लाय केला नसता, काय झालं असतं? गाडी आहे त्या स्पीडने गेली असती आणि जोरात स्पीड ब्रेकरवर उडली असते अशी गाडी. बरोबर आहे. मग आता फीडबॅक दिल्यामुळे काय झालं? गाडीचं नुकसान वाचलं, माझं पण नुकसान वाचलं, मी पडलो असतो कुठं तर, किंवा त्याचा ड्रायव्हर पडला असता कुठं तर, ते पण वाचलं, आणि तुमची गाडी सेफ राहिली, सिक्युअर राहील. म्हणजे फीडबॅकचा उपयोग कसा होतो त्याचं एक उदाहरण आहे. ठीक आहे, पुढे स्पीड ब्रेकर आला की मी बरोबर ब्रेक अप्लाय केले, ब्रेक अप्लाय केली की गाडी स्लो झाली, गाडी स्लो झाली की स्पीड ब्रेकरवरनं आरामशीर गेली, उडली नाही गाडी. त्यामुळे मी सेफ राहिलो, गाडी सेफ राहिली, काही नुकसान माझं झालेलं नाही. म्हणजे फीडबॅकचा ऍडव्हान्टेज कसा मिळाला बघा आपल्याला फीडबॅकचा ऍडव्हान्टेज मिळाला त्यामुळे. ठीक आहे, तर फीडबॅक दोन प्रकारचे, एक तर पॉझिटिव्ह फीडबॅक आहे, काही निगेटिव्ह फीडबॅक आहे. आपल्याला माहिती आपण फीडबॅक ज्यावेळेस देतो त्यावेळेस समजा विचारलं एखाद्याने, फॉर्म दिला तुम्हाला भरायला आणि फीडबॅक द्या म्हटला तुमचा, या कॉलेजबद्दलचा फीडबॅक द्या, हे शिवाजी कॉलेज कसं आहे. ठीक आहे, सगळेच काय फीडबॅक पॉझिटिव्ह देतील असं नाही, काही जण निगेटिव्ह फीडबॅक देतील की बाबा ह्या कॉलेजमध्ये या सोयी नाही आहेत, या गैरसोयी आहेत. तो निगेटिव्ह फीडबॅक झाला. आणि पॉझिटिव्ह फीडबॅक काय? नाही बाबा इथलं चांगले सगळ्या सोयी चांगल्या आहेत, इन्फ्रास्ट्रक्चर चांगलं आहे, डिपार्टमेंट चांगले आहेत, हे पॉझिटिव्ह फीडबॅक झाला. ठीक आहे, फीडबॅक कुठल्या प्रकारचा दिला जातो त्यानुसार मग कॉलेज काय करू शकतं, फीडबॅकवरून त्याच्यामध्ये इम्प्रुव्हमेंट्स करू शकतो. पॉझिटिव्ह फीडबॅक आला तर कॉलेजचं नाव चांगलं आहे असा अर्थ झाला. निगेटिव्ह फीडबॅक जर येत असेल विद्यार्थ्यांकडनं की बाबा या गोष्टी नाहीयेत, म्हणजे काही त्यांचे प्रॉब्लेम्स असतील विद्यार्थ्यांचे जे फेस करत असतील ते, आणि जे कॉलेज मध्ये नाहीयेत अवेलेबल,
त्याची अवेलेबिलिटी नाही. असं जर काय असेल तर मग कॉलेज त्या दृष्टीने इम्प्रूव्ह करू शकतो त्याच्यामध्ये. ठीक आहे, तर फीडबॅक फार महत्वाचा पार्ट आहे. जर तुम्ही आम्हाला फीडबॅकच दिला नाही कॉलेजला, तर कॉलेजला कळणार कसं की तुमचे प्रॉब्लेम्स काय आहेत, तुम्हाला कुठल्या समस्या भेडसावतात कॉलेजमध्ये आल्यावर. ठीक आहे, हे जर आम्हाला कळालं, कॉलेज अथॉरिटीला कळालं, तर कॉलेज अथॉरिटी त्याच्यावर काहीतरी सोल्युशन काढण्याचा प्रयत्न. ठीक आहे, नाहीतर काय होणार, तुम्ही रोज येणार, आम्ही शिकवणार, तुम्ही शिकणार आणि जाणार. विदाऊट फीडबॅक म्हटल्यावर काय अर्थ होईल, वन वे होईल ते. म्हणजे आम्हालाही कळत नाही की आम्ही चांगलं करतोय काम का नाही, कॉलेजचं चांगला रिपोर्ट हे इमेज चांगलं जातंय का नाही, आम्हालाच काही कळत नाही. फीडबॅक किती महत्वाचा आहे हे याच्यावरनं दिसतात. तसं आपल्याला एक चॅप्टर पण आहे याच्यामध्ये, फीडबॅक एम्प्लिफायर्स. तो सुद्धा महत्वाचा आहे आपल्याला, फीडबॅक एम्प्लिफायर. फक्त ह्याच्यामध्ये सुद्धा पॉझिटिव्ह फीडबॅक आणि निगेटिव्ह फीडबॅक असे दोन प्रकार. ठीक आहे, तर हे एक ऍप्लिकेशन झालं. फीडबॅक एम्प्लिफायर इज ऑल्सो वन ऑफ द ऍप्लिकेशन्स ऑफ ट्रान्झिस्टर्स. ट्रान्झिस्टर एम्प्लिफायर इज ऑल्सो ऍप्लिकेशन. हे दोन ऍप्लिकेशन्स आपण बघितले. ठीक आहे, आता तिसरं जे ऍप्लिकेशन आहे अजून ते आहे ट्रान्झिस्टर ऑसिलेटर. हे एक ऍप्लिकेशन आहे. तुम्ही म्हणताले ट्रान्झिस्टर ऑसिलेटर ऍप्लिकेशन कसले, तर आपल्याला माहिती हा जो फीडबॅक आहे, आता मी फीडबॅक बद्दल बोललो. ट्रान्झिस्टर ऑसिलेटर इज अ केस ऑफ पॉझिटिव्ह फीडबॅक. ऑसिलेटर इज नथिंग बट अ पॉझिटिव्ह फीडबॅक एम्प्लिफायर. Oscillator is nothing but a positive feedback amplifier. It is a case of positive feedback. Okay? पॉझिटिव्ह फीडबॅक मुळे एम्प्लिफायरला जर पॉझिटिव्ह फीडबॅक दिला तर एक अशी कंडिशन येते की त्यावेळेस तो एम्प्लिफायर न राहता ऑसिलेटर मध्ये कन्व्हर्ट होऊन जातो. It gets converted into an oscillator. It starts oscillating. Starts oscillating म्हणजे वेव्ह तयार करायला चालू करतो अशा प्रकारे. ठीक आहे, किंवा अशा प्रकारे वेव्ह चालू करतो, तयार करायला, किंवा अशा प्रकारे वेव्ह तयार करतो. ट्रायंग्युलर वेव्ह, साइन वेव्ह, स्क्वेअर वेव्ह, ट्रायंग्युलर वेव्ह. ठीक आहे, ह्याला आपण ऑसिलेटर म्हणतो, ऑसिलेटर सर्किट, किंवा ह्याला वेव्ह फॉर्म जनरेटर पण म्हणतो. काय म्हणायचं, वेव्ह फॉर्म्स तयार करतात नाही, वेव्ह फॉर्म जनरेटर, यांच्यामुळे वेव्ह फॉर्म्स तयार होतात. So oscillators are nothing but waveform generators. They generate one type of waveform, like sine wave, square wave, or triangular wave, sawtooth wave. अशा प्रकारे, sawtooth म्हणजे अशी करवतीचे दात जसे असतात त्याला आपण sawtooth wave. असे वेगवेगळ्या प्रकारचे वेव्स तयार करणारे सर्किट्स म्हणजे त्याला ऑसिलेटर्स म्हणतात. sawtooth ऑसिलेटर, स्क्वेअर वेव्ह ऑसिलेटर, साइन वेव्ह ऑसिलेटर, अशी त्याला नावं दिलेली. ठीक आहे, आता हे ऑसिलेटर म्हणजे जे हे दिसतंय तुम्हाला, त्या ऑसिलेटरमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे ऑसिलेटर्स आहेत. आरसी ऑसिलेटर, आरसीचा अर्थ रेजिस्टर आणि कॅपॅसिटरचा जिथं वापर केलेला आहे ज्या ऑसिलेटरमध्ये, त्या ऑसिलेटर्सला आपण आरसी ऑसिलेटर म्हणतो. ज्या ठिकाणी इंडक्टर आणि कॅपॅसिटरचा वापर केलेला आहे त्याला एलसी ऑसिलेटर्स म्हणतात. ठीक आहे, तर काही एक्झाम्पल्स आहेत. आरसी ऑसिलेटरमध्ये वाईन ब्रिज ऑसिलेटर आणि फेज शिफ्ट ऑसिलेटर हे दोन एक्झाम्पल्स. एलसी ऑसिलेटरमध्ये हार्टले ऑसिलेटर आणि कोलपिट्स ऑसिलेटर असे दोन प्रकारचे सर्किट्स त्याच्यामध्ये येतात. ठीक आहे, तिसरा एक प्रकारचा ऑसिलेटर आहे त्याला पिझोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल ऑसिलेटर म्हणतात. त्याला क्रिस्टल ऑसिलेटर म्हणतात. तर त्याच्यामध्ये आपण पिझोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल, नॅचरल क्रिस्टल आहे हा वापरतो आपण, आणि त्याच्यापासून जो ऑसिलेटर तयार होतो त्याला आपण क्रिस्टल ऑसिलेटर म्हणतो. ठीक आहे, तर ऑसिलेटरचे बेसिकली तीन प्रकार आहेत, आरसी ऑसिलेटर, एलसी ऑसिलेटर आणि क्रिस्टल ऑसिलेटर.
हे तिन्ही प्रकार आपण याच्यामध्ये स्टडी करणार. हे सगळे ऍप्लिकेशन झाले, ऍप्लिकेशन ऑफ ट्रान्झिस्टर. ठीक आहे, ट्रान्झिस्टरचेच ऍप्लिकेशन्स आहेत हे सगळे. तर हे सगळे टॉपिक आपण याच्यामध्ये स्टडी करणार. याच्यामध्ये रेफरन्स बुक्स तुम्हाला काही दिलेले, त्या रेफरन्स बुक्स मध्ये सगळ्यात चांगलं पुस्तक आहे ते हे 1 नंबर, अ टेक्स्ट बुक ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स बाय R.S. सेडा. हे पुस्तक तुम्ही विकत जरी घेतलं तरी चालेल. ओके, यू परचेस दिस बुक, परचेस करा. या पुस्तकामध्ये सेकंड इयरचे सगळेच टॉपिक्स तुमचे जवळपास सेकंड इयरचे. ठीक आहे, तुम्हाला म्हणजे ह्याच्यामधले ऑपरेशनल अँप्लिफायरच्या संदर्भातले, ट्रान्झिस्टरच्या संदर्भातले, डायोडच्या संदर्भातले सगळे टॉपिक्स याच्यामध्ये कव्हर केले. ठीक आहे, तर पेपर 5, पेपर 6 आणि जवळजवळ पेपर 7 एवढं सगळं कव्हर केलेलं आहे. आणि एक पेपर फक्त राहतो मायक्रो प्रोसेसर आणि डिजिटलचा, त्यासाठी वेगळं पुस्तक आपल्याला वापरावं लागतं एका पेपरचं. बाकी जवळपास तिन्ही पेपर तुमचे एकाच पुस्तकामध्ये कव्हर होतात. त्याचं नाव आहे अ टेक्स्ट बुक ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स बाय R.S. सेडा. त्याच्याबरोबर मग हे बाकीचे काही आहेत पुस्तक आहेत, हे स्टँडर्ड रेफरन्स बुक्स आहेत, हे वर्ल्ड वाईड वापरले जातात. त्यातलं आहे 2 नंबरचं आहे ते इलेक्ट्रॉनिक डिव्हायसेस अँड सर्किट बाय बॉयल स्ट्रीट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बाय B.L. थेराजा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अँड लिनियर सर्किट्स, अशी वेगवेगळ्या नावाची पुस्तकं आहेत मग अवेलेबल. परंतु सगळ्यात चांगलं आपल्याला आपल्या दृष्टीने ते 1 नंबरच. ठीक आहे, हे पुस्तक जर आपण रेफर केलं तर आपले जवळपास 3 पेपर याच्यामध्ये कव्हर होतात. पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6, पेपर नंबर 7 बऱ्यापैकी, आणि पेपर नंबर 8 मधला सुद्धा काही पार्ट याच्यामध्ये कव्हर होतो, बऱ्यापैकी कव्हर. तर हे पुस्तक आम्ही तर रेकमेंड करतो की सेकंड हँड मिळालं तरी चालेल तुम्हाला, किंवा नवीन तुम्ही परचेस केलं तरी चालू शकतं. हे चांगल्या क्वालिटीचं पुस्तक आहे. ठीक आहे, मी सांगितलं तुम्हाला की हे पेपर 6 जो आहे पल्स अँड स्विचिंग सर्किट, खर्डेकर सर घेतील, थोडा भाग काही घोडके सर पण घेतील त्यात. पेपर 7 ऑपरेशनल अँप्लिफायर अँड ऍप्लिकेशन्स, परत खर्डेकर सर आणि घोडके सर हे 2 जण घेतील. आणि पेपर 8 जो आहे डिजिटल टेक्निक्स अँड मायक्रोप्रोसेसर, हा भाग माझ्याकडे येतो परत, परंतु हा पुढच्या सेमिस्टरचा आहे, चौथ्या सेमिस्टरचा. त्यामुळे आत्ताच मी डिस्कस करत नाही याच्याबद्दल. आपण आता फक्त सेमिस्टर 3 ह्याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट करू. सेमिस्टर 3 मध्ये 2 पेपर्स आहेत तुम्हाला, एक आहे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आणि दुसरा आहे तो पल्स अँड स्विचिंग सर्किट्स. हे पल्स अँड स्विचिंग सर्किट जे आहे ना, हे सगळं ट्रान्झिस्टरचे ऍप्लिकेशन्स आहेत. हे सगळे ऍप्लिकेशन्स आहेत ट्रान्झिस्टर. वेव्ह शेपिंग, टाइम बेस, मल्टी व्हायब्रेटर्स, हे 3 पहिले जे 3 हे आहेत चॅप्टर्स आहेत, हे तिन्ही ऍप्लिकेशन्स आहेत. ठीक आहे, हे तिन्ही ऍप्लिकेशन्स. आणि चौथा आणि 5वा थोडासा वेगळा चॅप्टर आहे, त्याच्यामध्ये आपण डिजिटलचा पार्ट थोडासा टाकलेला आहे. ह्याच्यामध्ये गेट्स आलेत काही, युजिंग गेट्स. ह्याच्यामध्ये नॅन्ड गेट किंवा नॉर गेट तुम्ही वापरू शकता, नॅन्ड और नॉर, हे 2 गेट्स वापरून आपण मल्टी व्हायब्रेटर्स तयार करू शकतो. आणि 5वा जो चॅप्टर आहे तो हा टोटली जरा वेगळ्या प्रकारचा चॅप्टर, त्या IC 555. ठीक आहे, याच्यामध्ये आपण थोडा पार्ट ऑपरेशनल अँप्लिफायरचा वापरतो, थोडा पार्ट ट्रान्झिस्टरचा वापरतो. मिक्स आहे हा चॅप्टर जो आहे तो IC 555. हा ऍक्च्युअली IC इंटिग्रेटेड सर्किट आहे, परंतु हे सर्किट हे जे 555 नावाचा IC आहे, हा नावाचा IC खूप वाईडली वापरला जातो, खूप मोठ्या प्रमाणात त्याचा वापर होतो. त्याच्यामुळे त्याचा अभ्यास आपण
याच्यामध्ये घेतलेला आहे. ठीक आहे. तर हा आयसी या आयसी मध्ये कुठला सर्किट डायग्राम आहे, त्याला फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम म्हणतो आपण. फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम तो आपण डिस्कस करणार आहे. ठीक आहे. हा आयसी वेगवेगळ्या प्रकारे वापरता येतो. अस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर म्हणून वापरता येतो, मोनोस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर म्हणून वापरता येतो. ठीक आहे. त्यानंतर हा आयसी वापरून आपण टायमर्स तयार करू शकतो, बॅटरी चार्जर तयार करू शकतो, व्होल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर तयार करू शकतो. त्याचे ऍप्लिकेशन्स पण भरपूर आहेत आयसी 555. हे सगळे आपण स्टडी करणार आहे. फक्त हा जो पेपर आहे तो माझ्याकडे नाहीये, खर्डेकर सर आणि गोडके सर या दोघांकडे तो पेपर राहणार. माझ्याकडे जो आहे तो पेपर हा आता मी सांगितलेला, याच्यामध्ये पेपर नंबर 5 इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, त्याच्यामध्ये रेक्टिफायर, फिल्टर अँड रेग्युलेटर, पॉवर सप्लायशी संबंधित सगळा पार्ट याच्यामध्ये येतो. ट्रान्झिस्टर बायसिंग, ट्रान्झिस्टरचा ऍप्लिकेशन्स तयार करायच्या अगोदर ट्रान्झिस्टरला प्री कंडिशनिंग करावं लागतं. प्री कंडिशनिंग केल्याशिवाय ट्रान्झिस्टर वापरता येत नाही किंवा ते ट्रान्झिस्टर सर्किट आपल्याला वापरता येत नाही. त्या प्री कंडिशनिंगलाच म्हणतात ट्रान्झिस्टर बायसिंग. तो एक चॅप्टर आहे आपल्याकडे. आणि एकदा बायसिंग करता आलं की मग आपण ट्रान्झिस्टरचे ऍप्लिकेशन्स चालू करतो वेगवेगळे, ऍज अन एम्प्लिफायर, ऍज ए मल्टीस्टेज एम्प्लिफायर, ऍज अ सिंगल स्टेज एम्प्लिफायर, ऍज ए पॉवर एम्प्लिफायर, असे वेगवेगळ्या प्रकारे ट्रान्झिस्टरचे एम्प्लिफायर म्हणून ऍप्लिकेशन्स आपण स्टडी करणार आहे. त्यानंतर फीडबॅक एम्प्लिफायर्स, आताच मी सांगितलं, पॉझिटिव्ह फीडबॅक एम्प्लिफायर्स, निगेटिव्ह फीडबॅक एम्प्लिफायर्स, यांचा पण अभ्यास आपल्याला याच्यामध्ये आहे. ठीक आहे. आणि ट्रान्झिस्टर ऑसिलेटर्स, तिसरं ऍप्लिकेशन ट्रान्झिस्टर, अजून एक ऍप्लिकेशन ज्याच्यामध्ये ट्रान्झिस्टरचा वापर आपण ऑसिलेटर म्हणून करणार आहे. ऑसिलेटरलाच आपण वेव्हफॉर्म जनरेटर म्हटले. वेगवेगळ्या प्रकारचे वेव्हफॉर्म्स आपल्याला तयार करायचे, साईन वेव्ह, स्क्वेअर वेव्ह किंवा अजून दुसऱ्या कुठल्या प्रकारचं वेव्हफॉर्म्स तयार करायचे असतात. तर ते सगळे वेव्हफॉर्म्स तुम्ही त्याच्यामध्ये तयार करू शकता. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे हा तुमचा सिलेबस राहणार आहे या सेमिस्टर. ओके. आणि हे तर सांगितलेलं आहे मी तुम्हाला की हे प्रॅक्टिकल जे आहेत, ह्या प्रत्येक प्रॅक्टिकलमध्ये 10 एक्सपेरिमेंट्स आहेत प्रत्येक ग्रुपमध्ये. ग्रुप आहे म्हणजे मग सांगितलं पेपर 5 माझा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट म्हणजे ग्रुप ए. टाइम बेस्ड सर्किट्स म्हणजे ग्रुप बी. ऑपरेशनल एम्प्लिफायर म्हणजे पुढच्या सेमिस्टरचा पहिला पेपर ऑपरेशनल एम्प्लिफायर, सी ग्रुप. आणि सेमीकंडक्टर मेमरीज अँड मायक्रो प्रोसेसर याचा डी ग्रुप. प्रत्येक पेपरचा एक ग्रुप तयार केलेला आहे प्रॅक्टिकलसाठी. आणि प्रत्येक ग्रुप मधले कमीत कमी 8 एक्सपेरिमेंट्स आपल्याला पूर्ण करायचे. ठीक आहे. म्हणजे 8 चोक 32. त्यांनी सांगितलं कमीत कमी 30 एक्सपेरिमेंट्स तुम्ही पूर्ण करा. फक्त आपण काय करतो, प्रत्येक ग्रुप मधले 8 एक्सपेरिमेंट्स म्हणजेच 8 चोक 32 एक्सपेरिमेंट्स आपण पूर्ण करू. ठीक आहे. 40 पैकी. तसं तर 40 पैकी 40 जरी तुम्ही पूर्ण केले तरी चालतं, पण कमीत कमी 8 चोक 32 एक्सपेरिमेंट तुमचे पूर्ण असले पाहिजे प्रॅक्टिकल करण्यासाठी. ठीक आहे. तर हे झालं सिलेबस डिस्कशन. आपण पूर्ण सिलेबस आपला डिस्कस केलेला आहे. मी जे शिकवणार आहे ते तुम्हाला सांगितलेलं आहे. म्हणजे आता मी पुढच्या वेळेसपासून